आज आपण इयत्ता 8वी विषय गणित प्रकरण क्रमांक 4 अल्टिट्यूड्स अँड मेडियन्स यामधील काही उदाहरणं पाहणार आहोत. तर मग सुरुवात करूया. आता आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 4.1 पाहायचा आहे. त्याच्यामध्ये इन ट्रायंगल LMN डॉट डॉट इज अ अल्टिट्यूड. अल्टिट्यूड कशाला म्हणायचं? जर ह्या व्हर्टेक्स मधून त्याच्या समोरच्या साईडवरती जर आपण परपेंडिक्युलर काढला तर त्याला काय म्हणायचं? अल्टिट्यूड. या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे म्हणून LX इज अन अल्टिट्यूड. या ठिकाणी काय लिहिणार? लेंथ LX is an altitude and dot dot is a median. तर median कशाला म्हणायचं? The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called a median of a triangle. म्हणजे असा एक रेषाखंड की जो शिरोबिंदू आणि त्या असा एक रेषाखंड की जो कोनाचा शिरोबिंदू आणि त्या कोनासमोरील बाजूचा मध्यबिंदू यांना जोडतो, त्या रेषाखंडाला आपण काय म्हणतो? मध्यगा, मेडियन असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी length LY is a median. Seventh example, fill in the blanks. Point G is the center of triangle ABC. Then find if length RG is equal to 2.5. Here RG is equal to 2.5. Then find the length of CG. We know that G is the centroid of triangle ABC and CG, length CG upon length RG, the ratio of length CG to length RG is equal to 2 as 1. We know that the centroid divides each median in the ratio 2 as 1. Therefore length CG upon length RG is equal to 2 upon 1. Putting the value of RG in this equation, we get CG upon length of RG is 2.5 is equal to 2 as 1. By getting cross multiplication, CG into 1 is equal to CG and 2 into 2.5. Therefore CG is equal to 5. Therefore we get answer CG is equal to 5. Second, if BG is equal to 6, this length BG is equal to 6, then find BQ. Here ratio of BG upon GQ is equal to 2 as 1. Means BG is 2 part and GQ is 1 part. Therefore BQ we get 3 part.
therefore BQ upon GQ, we get 3 as 1. BG is 2 part, GQ is 1 part, therefore BG's GQ is equal to 2 as 1. Here BQ is total 3 part, BG 2 part, GQ 1 part, therefore BQ is a 3 part and GQ is 1 part, therefore BQ upon GQ is equal to 3 as 1, and BQ upon GQ, BQ upon BG is equal to, BQ is a total 3 parts and BG is total 2 part. We use this equation BQ to BG is equal to 3 to 2. The BQ's BG, the ratio of BQ to BG is equal to 3 as 2. Substituting the value of BG in this equation, we get BQ upon BG 6 is equal to 3 as 2. By cross multiplication, we get 2BQ is equal to 6 into 3. Therefore, we get BQ is equal to 6 into 3. 3 times of 6 is 18. Therefore, BQ is equal to 18. Here 2 is multiplying. By transforming it, another side of is equal to sign, it divides 2. Therefore, BQ is equal to 9. BQ is equal to 6 and GQ is equal to 3. Therefore, the ratio is BG to GQ is 2 as 1. Here, a ratio of BG to GQ is equal to 2 as 1. 6 upon 3 is equal to 2 upon 1. Now last, length AP is equal to 6. Length AP is equal to 6. Then length AG is equal to, and length GP is equal to. Find the length AG and find the length GP. First, we erase this all. Here length AG to GP is 2 as 1, means AG is equal to 2x and GP is equal to 1x, means x. AP is equal to AG plus GP. AP is equal to 8G plus GP. म्हणजे आपल्याला
AP किती मिळणार आहे, तर AG आणि GP या दोघांची बेरीज. या ठिकाणी AP is equal to AG is 2x and GP is 1x. Therefore AP is equal to 3x. Now आपल्याला किंमत दिलेली आहे AP ची, A पासून P पर्यंतची किंमत दिलेली आहे 6, म्हणून AP भागिले GP बरोबर AP किती आहे 3x आणि GP 1x. हा x आणि x कॅन्सल होईल आणि आपल्याला मिळेल AP भागिले GP बरोबर 3:1. आता AP ची किंमत दिलेली आहे आपल्याला 6, GP ची किंमत माहित नाहीये 3:1. तिरकस गुणाकार केला आपण तर आपल्याला काय मिळेल 3 GP बरोबर 6 गुणिले 1 आणि GP बरोबर हे 3 इकडे गुणिले तिकडे आल्यावर भागिले 3, 6 1 6 आणि भागिले 3 आणि या ठिकाणी GP बरोबर 2. आपण GP ची किंमत काढली 2 आणि आपल्याला AG काढायचे. आता या ठिकाणी काढू आपण. आपल्याला माहिती आहे की AG छेद GP बरोबर 2:1. AG ची किंमत माहित नाहीये, GP ची माहिती आहे 2 बरोबर 2:1. तिरकस गुणाकार केला AG 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4. 2 गुणिले 2 4. AG ची किंमत मिळाली 4. आतलं दुसरं उदाहरण आहे ड्रॉ acute angle triangle. Draw all of its altitude. Name the point of concurrence as O. म्हणजे आपल्याला एक काय काढायचं आहे, फक्त त्रिकोण काढायचा आहे आणि त्याचे 3 अल्टिट्यूड्स काढायचे. अल्टिट्यूड्स कसं काढायचं हे आपण ऍक्टिव्हिटी मध्ये पाहिलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही सोडवायचा, शंका आली तरच मला विचारायचं. थर्ड एक्झाम्पल ड्रॉ अन ऑब्ट्यूज अँगल. विशाल कोन त्रिकोण काढायचा आहे, त्याचे मेडियन्स काढायचे आणि सेंट्रॉइड पॉइंट दाखवायचा. चौथं उदाहरण आहे ड्रॉ अन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल LMN. विशाल कोन त्रिकोण काढायचा आहे, त्याच्या अल्टिट्यूड्स काढायचे, शिरोलंब काढायचे आणि ऑर्थो सेंटर दाखवायचा आहे O. पाचवं उदाहरण राईट अँगल ट्रायंगल, काटकोन त्रिकोण काढायचा आहे. ड्रॉ इट्स मेडियन, त्याच्या मध्यका काढायच्यात.
आणि कन्करन्स पॉइंट दाखवायचा आहे संपाद बिंदू जी ने. 6वं उदाहरण आहे ड्रॉ अन आयसोस्केल ट्रायंगल. समद्विभुज त्रिकोण काढायचा. असा त्रिकोण की ज्याच्या 2 बाजू एकरूप आहेत. आयसोस्केल ट्रायंगल्स. ड्रॉ ऑल इट्स मेडियन. त्याच्या मेडियन्स काढायच्या आणि अल्टिट्यूड्स पण काढायच्या. राईट युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट देअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. तर मेडियनचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आणि अल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. जे मेडियन ज्या एका बिंदूमध्ये छेदतात आणि अल्टिट्यूड ज्या बिंदूमध्ये छेदतात त्याबद्दलचं तुमचं ऑब्झर्वेशन सांगायचं. नंतर पुढचा भाग आहे ट्राय धिस. ड्रॉ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. असा त्रिकोण काढायचा की त्याच्या तिन्ही बाजू एकरूप आहेत. फाइंड इट्स सर्कम सेंटर. जे त्याचा परिकेंद्र काढायचा आहे. फाइंड इट्स इन सेंटर. त्यांचा अंतर्मध्य काढायचा आहे. सर्कम सेंटर कसं काढणार आपण तर त्याच्या बाजू दुभागणार आपण. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स. इन सेंटर कसं काढणार तर त्याचे कोन दुभाजक काढणार. फाइंड इट्स सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर. राईट युअर ऑब्झर्वेशन. त्याचे सगळे जे बिंदू आहेत सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर हे बिंदू कुठे येतात हे तुम्हाला पाहायचंय. खूप सोपं उदाहरण आहे. जरी तुम्हाला एवढे काढायला विचारले तर तुम्हाला फक्त कुठल्या तरी याच्यातलं फक्त एकच काढायचे. बाकीचे आपोआप मिळणार आहेत तुम्हाला. काढून बघा, नक्कीच आवडेल. ड्रॉ अन आयसोस्केल ट्रायंगल. समद्विभुज त्रिकोण काढा. त्याचा सेंट्रॉइड पॉइंट दाखवा. ऑर्थो सेंटर दाखवा. सर्कम सेंटर म्हणजे परिकेंद्र दाखवा. इन सेंटर म्हणजे आंतरमध्य दाखवा. व्हेरीफाय दॅट दे आर कोलिनियर. ते हे जे बिंदू आहेत सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर ते सर्व एकाच रेषेमध्ये येतात हे तुम्हाला दाखवायचं आहे. हे तुम्ही करून पाहिलं तर मला नक्कीच आनंद मिळेल. अतिशय मजेशीर दोन्ही पण उदाहरण आहे. तर आता तुम्ही अभ्यास 4.1 सोडवायचा. ज्या काही शंका असतील त्या मला मेसेज करायचा. धन्यवाद.